लुह को साथी करी एमती चली आसिलु काहेकि उत्तर दवा पाई मो पाखरे जदि किछि शब्द थाता ताले मो कोलेटी निजको असहाय बोली मने करी लुचि लुचि चली आसी तांती हेले भाई को फोटो एमती की विशेषता अछि जे तते पथर दिया करी आसलो को बाध्य करछि ए घरे का फोटो को देखबो कोन एते बड़ अपराध छै तमे तो अपराधी सजे जेरा करूछ ना ना मु तुमको अपराधी सजे देउनी कि आउ का फोटो कथा कहूनी मु मो विधान भाई रे फोटो कथा कहूची सत को भाउज सत को तुमको मो नियम अरे तुम ए कोन कलो तुम नियम काई पकेइलो प्रकृत सत कथा जानिबा पाई ताले ठीक अछि हेले तुमको मोर कोटी अनुरोध रखिबा को पड़िबो केबे कोन से परिस्थिति रे भी तमे मुंह खोलिबोनी काहा को एक कथा कहिबोनी ठीक अछि मु तो प्रस्ताव रे राजी एबे को वर्ष मु एठी के आसीबा पूर्वरु तम भाई को जानी थिली से जानिबाटा केमिति कोन दूर बाटर पथिक परी ना जणे परिचित साथी परी भल पाइबारे सीमित ना ताठारु अधिक ताठू अधिक कारण नारी पुरुष एक ही छुआ प्रतिश्रुति तम भाई मते देइथिले हम भाईଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତକ ଥିଲା हाँ थिला मो हाथर शंखा आ मो मथार सिंदूर तामाने सेदिन हे भगवान तमे मो भाउज न तमे मो भौणी तुमको मोर आड़ तमे मते किछि पचारनी देखो तमे जदि मते एमे किछि प्रश्न करिवो ताले उत्तर देई देई मो मरि जिबी मो ना तमे मरिबनी मु तमको कथा दउची फैंटास्टिक सुंदर दृश्य चमत्कार माने मो कहबा कथा ताकू छाती रे जाबुड़ी धरले सिना एगर मोशनटा ठीक जमिबो कोन करब चाहो तमे मु कहबा पे ए चाहूची जे भाई भौणी संपर्क भितरे चोरा प्रेम कहि बाहाई पड़िबो काम शेष कौन हला का बागर ढौची तम गेली झिया सहित तम सान पुअर बा चुप करो एते बड़ पार्टी करनी बयस हे गलाडी एते बड़ पार्टी कले तम ब्लड प्रेशरटा पड़ी जिवो पार्टी करनी एक कथा जदी मिछ एमाने एठी कोन करथले से कथा तम चाकर को पछ काहे कि ना मो अपेक्षा तमे ता कथा को अधिक सत्य मन करे ना पचरो तम चाकर अरे वृंदावन कौन सत कथा अरे मु तते परा पचरची कौन सत कथा मु तो एई ना आसली मु किछि देखि जाया अरे किछि देखिनु घोड़ा डिंब करछु किछि देखिनु जदि किछि देखिनु ताले एठी एत झगड़ा चलतला कोन भाई अरे अरे तू एते डरी जाउछु काहे की कौन देखिछ सत कथा कह कहि दे कथा कोन की मां हां मु आसला बेलको देखिली सान बाबू टिकी बाबू छुआ मांग हाथ धरी पाख भिड़ी नेले बस माँ किछि देखिनी माँ किछि देखिनी अच्छा आपण माने एथिके किछि बुझि पारुचंती ना कथाटा मते आहुर किछि खोल्ली किरि कहबा को पड़िबो आवश्यक नै ताले कोंतु एटा भाई भौणी पवित्र संपर्क ना ए संपर्क ब्रह्मशून्य यार किछि गारंटी दे परिबे आपण अरे विवेक अरे कौन सुनछु मो सब सब जा सुनछु सत हाँ सत जेभଳି ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ହେଉଛି ମିଛ हां ତମେ ଯାହାକୁ କହିବ ଆମେ ତାକୁ ସତ ବୋଲି ମାନି ନେବୁ ଆଉ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେଟା କହିବ ସତ ବୋଲି ମାନି ଆରେ କି ବେଲ ଚାବଳି ତ ତମେ ବେଲ ଯେ କାମ କରିବ ତମେ ଆମେ କଣ ଆଖି ଦିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ऐसे स्टॉप इट ओहो तमर भलो भाबरे जानिबा दरकार एठी तमर सासु ससुर उपस्थित अछंती ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର को हुए तो एसब लीला ଭଲ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କେବେ ଚଳେଇ ପାରି ता माने तू कहूछु आमे कोन हम पुओ के घर बाहर कर दबु ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ଏ ଟୋକିଟା ଏ ଘରୁ ଗଲେ ओहो ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଟୋକିକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ए घरु किए बाहरिबो किए न बाहरिबो से निष्पत्ति नबार अधिकार तम नहीं କିନ୍ତୁ ବାବା तम अभियोग जदि सत जदि विवेक भल पाउ थाए वर्षा को आउ सेमानक भितरे जदि प्रेम संपर्क गढ़ी उठी थाए ताहले मु वर्षा को सान बहु भावे ग्रहण करबा को कुंठा बधित नुह अरे आउ सेमाने जदि निष्पत्ति नियंती तांको बाहागर मु निश्चय करई
ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ବେଳାରେ ଶୁଭ କାମଟା ହେଇଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଟକୃଷ୍ଣ ବରାଳ ଆଜ୍ଞା ବିରାଜ ବାବୁ ଏ ଦେଇଙ୍କ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ। ହଁ ହଁ ବାପା କଥା କଣ କି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ କିଣିଥିଲେ ୟାଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇ ବୋଲି ମତେ ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ନିଅ ନିଅ ମା ନିଅ। ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ନଗେଇବ ନହେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏ କୋଉ ବର୍ଷ ସହିତ ଆପଣ ସାନ ପୁଅର ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମତେ ସେ ଝିଅଟେ ଦେଖେଇବେ କି? ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଝିଅ ବର୍ଷା। ହଁ ମୁଁ ଶଳା ଘରେ ଘରେ କୁଣିଆ ନା ନାନୀ କହୁଛି ମୁଁ ଦୁଲୁକୁଛି। ହଁ ଦୁଲୁକୁଛି। ୟା ପରେ ତମେ ସବୁ କଥା କହିବ ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି? ବଟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ନା କଣ? ଚିହ୍ନିଛି ଆମ ଗାଁର। ହଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ବାସୁପଦାନ ତା ଅବିବାହିତ ଭଉଣୀର ପାପ ସନ୍ତାନ ଇଏ। ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବିଧବା ଆଜ୍ଞା ବରଣୀ କନ୍ୟା। କଣ କହୁଛ ତମେ? ଆଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି। ମୋ ବର ବାହାଘର ଦିନ ହଠାତ୍ ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ବଟ ବାବୁ ଗୋଟେ ବୁଢା ବର ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଜୋର ଜୁଲମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ମାମୁଁ ଅସମତ ହବାରୁ ଏ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମୋ ମାମୁଁକୁ ବାସନ୍ଦ କରି ଗାଁରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେମିତି କରିବେନି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ତା ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଟୋକି ମନେ ମନେ କାହା ଗୋଟେ ଘଇତା କରି ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି। ପଚାରିଲି ଆରେ ଏଭଳି ଅସଙ୍ଗତ କାମ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ତା ମାମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ପାଣି ଇଏଡେ ଠେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଧରିକି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ବାଡ଼େଇଲା। ଆଉ ସେଇ କାରଣରୁ ଏ ବଟ ବାବୁ ମୋ ମାମୁଁକୁ ଚୁନା କଳା ଜୋତାର ଧମକ ଦେଇ ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଅପମାନ କଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ଏଥର କୁହନ୍ତୁ ଏ ବରଣୀ କନ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ କରିବେ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଦେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖା ହେବା। ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଯୋଉ ବାସୁ ଆସିଥିଲା ତୁ ତ ଭାଣଜି? ହଁ ସେ ବାସୁ ଚାକରର ଭାଣିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏ ଝିଅଟାକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ଏ ଝିଅଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇନୁ। ହେଲେ ମୋ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିଲନି। ତମେ ଚୁପ ରୁହ ବୋଉ। ଚାକରର ଭାଣିଛି ହବ ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୂ। ତମେ ଚୁପ ରୁହ ବୋଉ। ଏ ମା ବର୍ଷା ତୁ ମତେ କହ ତୁ କଣ ବାସୁକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ? ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଖବର ଦେଇନଥିଲି। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ତୁ ଏଠି ଅଛୁ ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ମାମୁଁ ଏ ଘରେ ଚାକର ଥିଲେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁରୁଣା ମାଲିକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ତମ ଉଭୟଙ୍କର ଦେଖ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ତୁ କାହିଁ ତୋ ପରିଚୟ ମୋ ପାଖରେ ଗୋପନ ରଖିଲୁ? କାଳେ ପାଇଥିବା ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ହରେଇଦେବୁ ଏଇ ଭୟ ଆମ ମନରେ ଥିଲା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ତାର କାରଣ କଣ? କେବଳ ଏ ବଟକୃଷ୍ଣ ବରାଳର ପାପ ନଜରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଇଜ୍ଜତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ନା ଏସବୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଯଦି ତମ କଥା ସତ ତାହେଲେ ସେଦିନ ସେ ମଦୁଆ କାହିଁ ଆସି କହୁଥିଲା ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି? ହେଲେ ବାପା ସେ ମଦ୍ୟପତି ୟା ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଛି। ସେ କଥା ଆଜି କାହିଁ ଉଠୁଛି? ନାଇଁ ତୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲକୁ ମାନି ନେବି। ବାପା ଚୁପ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ସବୁ ଝାମେଲା ଭିତରେ ବସି ମୁଁ ଏ ଘରର ଶୃଙ୍ଖଳିତତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେନି। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେୟା ନୁହଁ। ସେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛି।
से मते धोखा देइछि तेणु ए घरे रहिबार योग्य ଆଉ ତାର ନାହିଁ ମୋ ମୁହଁରୁ ଘୃଣିତ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉ। ତମର କଣ ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି? ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଏ ଘରେ ରଖିଛ ତାକୁ ପୁଣି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛ? ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ଷାକୁ ମୋ ଝିଅ ବାବା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ମାନେ ସେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ମୋର ବି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ବାପା ତମେ ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କର। ବର୍ଷା ଏ ଘରେ ରହୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ବି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କଣ? ସେ ଏତେ ଦିନ ଏ ଘରେ ରହି ଏତେ ନାଟ ତାମସା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନି? ଆହୁରି ତା ନାଟ ତାମସା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏ ଘରେ ରଖିବ? ଆରେ ନାଟକ ସେ କରୁନି, ଆଉ ନାଟକ କରୁଛ ତମେ। ଆଉ ତା ନାଟକ ଦେଖ ଯଦି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ତମେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡୁନ। ଏତେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି ତା ପାଇଁ ତମେ ଯେ ଓକିଲାତି କରୁଛ କାହିଁକି? ତା ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ତମର ତ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଯଦି କଣ ଶୁଣିବ ତମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡିବ। ଥାଉ ବାବୁ, ତମକୁ ମୋ ରାଣ ତମେ ଆଉ କିଛି କୁହନି ବାବୁ, ତମେ ଆଉ କିଛି କୁହନି, କିଛି କୁହନି ତମେ। ଦୟାକରି ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଥାଉ ବାବୁ, କିଛି କୁହନି ତମେ। ବାବୁ, ମୋର ଜନ୍ମ ପୁରା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମହିଳା ରକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସେଇ ମହିଳାକୁ ଏ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଏ ଘରଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଯିବ ବାବୁ। ଆଉ ଏ ଘରେ ରହି ମୁଁ କଣ ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଘରଟାକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବି? ଭାବିଲି ତମେ କଣ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବ। ଟିକି ବାବୁ, ପିଲାଟି ବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇଛି। ସେ ଦୁଃଖଠାରୁ ଏ ଦୁଃଖ କଣ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଆଉ ଯଦି ସହିପାରିବିନି ତାହେଲେ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ନ ବସି ଟ୍ରେନ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବନି। ତମକୁ ମୁଁ ଥାଉ ବାବୁ, ତମେ ଆଉ ରାଣ ପକେଇ ପାରିବନି। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ବାବୁ, ୟା ଭିତରେ ତମ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯାଇଛି। ହେଲେ ବାବୁ, କଥାରେ ଅଛି ତମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କର ଯାହା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଲୋକ ହସର ପାତ୍ର ହବ? ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଉ କେହି ରାଣ ନିୟମ ପକେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ଏଇଟା କଣ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଯେମିତି ତମ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ଭାଇ ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ତମେ ଏ କଣ କରୁଛ? କଣ ହଉଛି ସବୁ? रे ବର୍ଷା, ତାରୁଣୀ, ଆରେ ଚୁପ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ଆରେ ସବୁ କଣ ହୋଇଯାଉଛି? ତମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁନ କାହିଁକି? କାଇଁ ଏବେ କଣ ତମ ବାପ ପଣିଆ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ନା କଣ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ରଖୁନ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ରଖିଲେ ତମେ ଭାବୁଛ କେମିତି? ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ସେଇଆ କରୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ମା। ବୁଝିପାରୁଛି ମା, ତମ ମନରେ ଥିବା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ହେଲେ ମା, ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ମୁଁ ତମର ଝିଅ ହୋଇପାରିଲିନି। ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ତମରି ପୁଣି ମା ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତମେ ତାକୁ ସଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେବାର ମାନେ ହଉଛି ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତମେ କଣ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛ? ଏଇ ନିଅ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର। ନାଇଁ ଦେଖି ହବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଅସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇଟା ନିହାତି ଅସଙ୍ଗତ କଥା।
ଅସଙ୍ଗତ କେମିତି? ତମେ ତ ସେଦିନ ତମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲ। ସେଇଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା? ସେଇଟା କ'ଣ ଅସଙ୍ଗତ ନଥିଲା? ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ମୋର ଅପରାଧ ହେବ କେମିତି? ସେଦିନ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ଅଲଗା ବାବୁ। ଆଜି କି ଅଲଗା ହେଇ ସାରିଛି। ଓହୋ, ତମେ ତାକୁ ସଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇବ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ବସିଛି। ତମେ ତାକୁ ସଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇବାର ମାନେ ତମେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତମେ କଣ ଇଏ ଚାହୁଁଛ? ଦେଖ ଦେଖ ମୋର ସଫା କଥା, ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। আরে মরে যাও তবে। ও বিধান চৌধুরী বীরু কা পুরুষ নয় যে পত্নীর কথারে ডরি যাই মু যা নাই তা করি ଯିବି। ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ। ଏ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କର, ତା ନହେଲେ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ମରିଯିବି। କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି? କେହି ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେହି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଦେବି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୋର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ